저는 김성준 선교사입니다. 이렇게 기회를 주셔서 올 수 있는 기회를 주셔서 하나님께 너무나 감사를 드리고, 그리고 현 목사님께도 너무나 감사를 드립니다. 목사님이 말씀하신 것처럼 저희는 하나님이 저희를 멕시코로 선교사로 이제 부르셨습니다. 그래서 오늘 말씀 보기 전에 우리 사역에 대한 간단한 소개 비디오를 이제 갖고 와서 그걸 먼저 보여드리고 싶습니다. 그래서 준비됐으면 그걸 먼저 보겠습니다. On December 12th has become one of the Mexico City is considered to be the third largest city in the world. The people of Mexico City are hardworking, friendly, and family-centered. They are also fanatics of soccer and possess rich cultural heritage. Unfortunately, Catholicism and economic inequality are also marks of this beautiful city. The influence of Catholicism is noticeable in their everyday culture, political system, and family traditions. In fact, the birth of the Virgin of Guadalupe on December 12th has become one of their biggest holidays. Of Mexico City's population of 27 million, 83% claim Catholicism. Church attendance is a low priority, and less than 4% claim to be Baptist. The people of Mexico City are lost and in need of the gospel. My name is Steve Kim, and we are missionaries to Mexico City. I was born in Korea, and when I was 8, I moved to Mexico City with my parents. I was saved in 2005, and soon after surrendering to full-time ministry, I returned to the States to study at West Coast Baptist College. Upon graduation, the Lord allowed me to start and pastor the Spanish congregation of Bible Baptist Church near Los Angeles, California, under the leadership of Pastor Timothy Choi. In 2015, the Lord called me to be a missionary to Mexico, and for the following 4 years, God directed me to further my preparation in Pensacola Theological Seminary. Finally, in October of 2019, my church sent me out as a missionary to Mexico. Growing up, I hadn't realized of the great need in the city, but after being called, God touched my heart with the immense need for the gospel in this city. Walking through the streets and markets and going out soul winning, I saw the tremendous spiritual need, and as I visited churches and attended conferences, I understood the need for more laborers. With these needs in mind, I prayed and meditated upon my calling to Mexico City. After several months, God confirmed my calling to plant churches through Malachi 1:5, which says, "And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel." We are currently making plans for our first church plant and seeking God's wisdom regarding how we can best train nationals. Our vision is to plant indigenous churches with strategies replicable by Mexican pastors in order to see our efforts become multi-generational. Mexico City is a busy city with lovely people, but it is a city with staggering needs. Would you prayerfully consider partnering with us to plant churches and magnifying the name of the Lord through your prayers and support? 비디오에 보시다시피 하나님이 허락하시면은 올해 12월 달에 교회 개척을 할 그런 부담을 하나님이 주셨습니다. 그래서 아까 목사님 말씀드린 것처럼 올해는 우리가 이제 교회 개척 준비를 하는데 몇 가지 기도 제목을 지금 간단히 나누기를 원합니다. 우선 첫 번째로는 우선 4단계로 나눴는데 첫 번째로는 장소,
어느 곳에도 마찬가지지만 우선 그 장소 고르는 게 매우 중요하다고 우리는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 지금까지는 벌써 4군데를 미리 정해놨는데 그 4군데는 정한 그 이유들은 우선 그 public transportation, 그게 접근하기가 좀 쉬운 장소, 그리고 미래를 생각해서 그 캠퍼스 미니스트리, 그래서 그 학생들, 대학생들 그런 사역을 할 수 있도록 그런 대학교 근처에, 그리고 당연히 주변에 교회가 제일 적은 지역, 그래서 4군데를 미리 정했습니다. 그래서 이제부터는 첫 번째 first trimester 3월 달까지는 그 지역들을 일일이 이제 가보고 사람들이랑 얘기해보고 전도해보고, 그래서 이제 하나님이 어디 지역을 어느 지역에서 하나님이 제일로 많이 움직이고 계시는지, 역사를 하고 계시는지, 이제 그거를 찾는 이제 그런 숙제를 갖고 이제 장소를 하나님이 원하시는 곳으로 우리는 찾기를 원합니다. 그래서 첫 번째 장소는 그거라서 그걸 기도 부탁드리겠습니다. 두 번째로는 그 evangelism, 구령인데 우선 몇 가지 목표가 있습니다. 우리 교회 개척은 12월 달인데 하나님이 허락하시면은 이제 6월 달 중순부터 몇 가지를 시작을 하고 싶은데, 첫 번째로는 개인적으로 우리 가정, 그리고 제가 매주 500 가정, 그리고 500 인비테이션을 나눌 수 있게, 그래서 이제 그렇게 하면서 개인적으로도 이제 장소를 고른 뒤에 그 사람들을 만나보고, 그리고 그 목표는 아까 비디오에서 보신 것처럼 교회 개척 시작하기 전에 하나님이 허락을 하시면은 7가정에서 10가정을 미리 성경 공부를 시작하기를 원합니다. 그래서 시작할 때 좀 같이 함께 할 수 있는 그런 가정들을 같이 할 수 있게. 그리고 두 번째 목표는 멕시코 주변에 아니면 하나님이 허락을 하시면은 여기 미국에 있는 교회 최소 10교회가 12월 전에 특별 행사를 준비해서 각 교회마다 멕시코든 어디는 올 때마다 최소 10,000장을 그 주변에서 지역에서 이제 뿌리고 이제 교회를 알릴 수 있도록, 그래서 12월 달 전까지는 그렇게 해서 10만 장을 그렇게 나누는 그런 목표가 있습니다. 그리고 세 번째로는 여기는 모르겠는 멕시코 시티에 오셨던 분들은 아시겠지만 지금 갈수록 멕시코 시티가 그렇게 안전한 곳이 아니어서 갈수록 게이트가 많이 생기고 있습니다. 그래서 디지털 이벤젤리즘, 아니면 디지털 도어노킹이라고 하는데, 뭐 간단히 말해서 뭐 페이스북 아니면 유튜브 아니면 뭐 구글 맵스 그 통로를 통해서 우리 교회를 알릴 필요가 이제 있지 않을까, 이제 그런 생각이 들어서, 그리고 그게 좋은 스트래티지지 않을까 싶어서 그거를 실험해보고 싶습니다. 그래서 목표는 좀 더 쉬우니까 목표는 그거를 통해서 교회 개척하는 주변에 최소 90만 명이 우리 교회에 시작하고 있다는 거를 알리는 게 목표입니다. 그래서 전체적으로 100만? 1밀리언? 최소 100만 명이 알리고, 주변에 알리고, 그리고 당연히 구원 상담에서 구원 받고 이제 그런 거를 이제 해서 그렇게 하는 게 우리 이제 목표입니다. 그래서 첫 번째로는 장소 구하는 거고, 두 번째로는 구령이고, 세 번째로는 아까 비디오에서 보신 것처럼 저희 비전은 제가 개척하는 교회를 통해 또 새로운 교회들을 재생산하는 데 있습니다. 그래서 시작 단계부터 하나님이 허락을 하시면은 같은 동역자 아니면 사역자랑 같이 하고 싶은 마음이 있습니다. 그래야지 나중에 뭐 트랜지션이 있을 때도 그러니까 선교사 저만 바라보는 게 아니라 진짜 멕시코 시티에서 멕시코 목사님들이 이어나갈 수 있는 그런 이제 그거를 생각을 해서 같이 할 수 있는 동역자를 찾는 걸 위해서 같이 기도를 부탁을 드리겠습니다. 그리고 이제 마지막 네 번째로는 오프닝인데, 지금으로서는 12월 둘째 주를 두고 지금 기도를 하고 있습니다. 그래서 목표 준비는
목표 준비는 여러 가지가 있는데, 첫 번째로는 시작하기 전에 우선 멕시코든 미국이든 한국이든 어디가 됐든 개인적으로 최소 100군데의 교회를 한테 우리 런칭을 위해서 기도 부탁을 드리고 싶습니다. 그래서 뭐냐면 기도를 많이 해주시면은 하나님이 움직이실 거라고 저는 믿습니다. 그래서 최소 100군데 교회를 그렇게 이제 물어보는 거고, 그리고 아까 말씀드린 것처럼 최소 10만 장의 인비테이션 패스아웃 하는 거고, 그리고 인터넷을 통해서 최소 90만 명 알리는 거고, 그리고 거기도 도시이기 때문에 하나님이 허락을 하시면은 최소 너스리는 이제 갖고 이제 시작하고 있는 그런 마음이 있어서 이제 그거를 또 기도 부탁이고, 그리고 시작할 때는 저희는 최소로 미니멀 에퀴프먼트를 갖고 시작을 하고 싶습니다. 그 이유가 뭐냐면은 특히 멕시코 같은 경우는 다는 이렇진 않지만은 다른 선교사님들이랑 이제 얘기를 나눠보고 이제 advice를 들어보니까 너무나 선교사한테만 기댄다, 이제 그런 거를 많이 들어서 처음부터 당연히 우리가 준비해야 될 거는 많겠지만, 그래도 가능하면은 새로 모이는 분들이 교회 안에 필요를 느낄 수 있게, 그런 부담을 가질 수 있게, 그래서 그분들도 하나님께서 재정적으로 축복을 할 수 있게 이제 그런 이제 마음을 갖고 미니멈을 이제 준비를 하는데, 그거는 뭐냐면은 최소한 키보드, 랩톱, 그리고 의자, 테이블, 펄펫, 이제 딱 그 정도로만 이제 갖추고 시작을 하고 싶습니다. 그래서 그거를 갖고 이제 올해 2022년에는 그거를 이제 목표를 갖고 일을 섬기고 사역할 그런 계획이 있습니다. 그래서 그거를 위해서 같이 기도해 주시기를 바랍니다. 오늘 아침에 하나님 말씀은 히브리서 12장입니다. 코트를 벗으니까 많이 춥습니다. 괜찮습니다. 제가 한 번도 안 해봐서 신경이 너무 많이 쓰일 것 같아서 제가 벗었습니다. 히브리서 12장 1절에서 3절, 1절부터 3절까지 다 같이 읽겠습니다. 히브리서 12장 1절에서 3절까지 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 모두 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주요 또는 온전케 하시는 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 말씀을 열고 묵상하고 선포할 수 있는 이런 특별한 기회를 허락해 주셔서 감사합니다. 오늘 아침 날씨가 좀 춥지만 우리는 성령님의 음성을 듣기를 원합니다. 제 언어가 많이 딸리고 많이 부족하지만 성령님이 저를 써주시기를 저는 원합니다. 그래서 하나님 말씀이 선포될 때 오직 하나님 말씀을 집중하고 하나님 말씀을 바라볼 수 있는 그리고 성령님 음성을 들을 수 있는 그런 시간을 허락해 주시기를 기도합니다. 하나님 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 뭐를 원하시는지 그거를 잘 알고 깨달을 수 있게 하나님께 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다.
아멘. 제가 이상한 말을 안 하겠지만 좀 서툴어도 좀 좋게 봐주시길 부탁드립니다. 저자가 히브리서를 쓰셨을 때, 이때는 유대 기독교인들이 그 박해를 받고 있었으므로 신앙생활이 많이 힘든 시대였습니다. 그들한테 히브리서 저자가 하나님이 주신 경주를 달리라고 유대 기독교인들한테 도전하고 있습니다. 그래서 히브리서 11장에도 그 Hall of Faith, 그 많은 사람들이 아무리 힘든 상황을 겪었지만 그래도 믿음으로 나간 것처럼, 이제 히브리서 12장에는 똑같이, 그래서 1절 마지막 줄에 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며, 이제 그런 말로 도전하고 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 우리는 2019년에 멕시코에 도착했습니다. 그리고 마지막 2년 동안, 최근 2년 동안, 여기도 마찬가지지만, 많은 거를 겪었습니다. 하지만 저는 선교사로서 고생과 낙심이 있었더라도 하나님이 허락하신 경주를 달리는데 기쁨이 저는 있습니다. 저는 그래서 지금까지 이 구절들을 통해 많은 힘을 얻었습니다. 그래서 오늘 정리해서 같이 보고자 합니다. 어떻게 경주를 할 수 있는지 3가지 오늘 말씀에서 볼 수가 있습니다. 첫 번째로는 주님을 바라보면서 벗어버리고, 이게 full sentence는 아닌데 그냥 말씀에서 그냥 꺼낸 것입니다. 주님을 바라보면서 벗어버리는 게 필요하. 주님을 바라보자. 주님을 바라보면서 벗어버리는 거예요. 그래서 말씀을 보고 설명을 해드리겠습니다. 1절에 다시 보시면은, 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버리고, 이렇게 말씀하고 계십니다. 근데 여기 벗어버리는 거는 우리가 쉽게 생각했을 때는 그냥 내가 내 힘으로 당연히 하나님이 싫어하시는 거를 하지 말고, 도움이 안 되는 걸 하지 말고, 이제 그렇게 생각을 할 수 있는데, 이제 말씀에서 우리가 여기 쫙 좀 더 묵상을 해보면은, 그게 문제 없이 살아야 된다, 죄를 버리고 내가 이제 열심히 해서 살아야 된다, 이제 그런 뜻이 아니라 비교를 하면 안 된다는 거를 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 1절에 같이 보시면은 그 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 라고 그렇게 써 있습니다. 그리고 2절에 보시면은 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 라고 이렇게 말씀하고 계십니다. 2절에 바라보자 라고 이렇게 말씀하고 계십니다. 근데 그 2절에 우리가 그 이유를 찾을 수가 있습니다. 왜 비교를 안 한다는 의미를 거기서 찾을 수가 있습니다. 여기서 예수님을 바라보자라고 했는데, 이거는 그 야고보서에서 나오는 것처럼 하나님 말씀이 그 거울이라고 이렇게 말씀을 하시잖아요. 그러니까 그와 같이 여기 그 예수님을 바라보자라는 말은 영어로 말하면은 looking with the intention of comparing. 그러니까 그냥 멋있다 바라보다, 그게 아니라 예수님을 바라보자, 이렇게 히브리서 저자가 말씀하시고 계시는 거는 예수님을 보면서 우리 삶이랑 비교하면서, 그러니까 예수님을, 그러니까 하나님 말씀을 통해서 묵상하고 예수님 모습을 보면서 우리 인생을 비교하자는 그런 말을 여기 하고 계십니다. 그래서 그게 무슨 뜻이냐면은, 여기서 우리에게 뭐라고 말씀해 주시고 계시냐면은, 첫 번째로는 여기 그 1절에 보시면은, 무거운 것과 얼매기는 쉬운 죄를 벗어버리고, 그러니까, 그거를 바라보지 않고, 오직 예수님만, 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 예수님만 바라봐야 된다는
그런 도전을 우리에게 해주고 있는 걸 우리가 볼 수 있습니다. 근데 이게 왜 중요하냐면은, 그 세상 사람들이 세상에 유혹이 많잖아요. 세상에 유혹이 많잖아요. 그리고 우리 살면서 주변 사람들이랑 많이 비교하고 사실 많이 보게 되고, 그래서 좀 더 갖고 싶고 좀 더 내 인생이 틀렸으면 좋겠다 그런 생각을 하고, 내 자식들이 왜 저렇게는 안 될까, 아니면 우리 가족이 우리 marriage 왜 저렇게 안 될까, 이제 비교를 하게 됩니다, 사실. 그래서 무거운 것과 어떻게 읽어야 돼? 얼매이기 쉬운 죄, sin that easily besets us, 쉬운 죄를 못 버리는 사실을 우리가 깨달을 수 있습니다. 왜 못 버리냐면은 우리가 몰라서가 아니라, 설교를 이해를 못해서가 아니라, 세상을 너무나 많이 바라보고 있어서 못 버리는 것입니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 우리는 2019년에 이제 멕시코를 가서 이제 그 목사님이나 이제 부모님이랑 얘기해서 그러면 이제 교회들 이제 조금씩 방문하고, 그러면은 이제 뭐 재정적으로도 뭐 그렇게 되겠고, 그렇게 뭐 이렇게 이제 우리 나름대로 이제 계획을 이제 짜서 이제 조금씩 이제 움직이기 시작했는데, 우리는 교회를 딱 두 군데 방문하고, 제 목사님이 최현주 목사님이신데, 그 데퓨테이션, 그러니까 교회 방문하는 거를 금지해라. 코로나 때문에. 그래서 갑자기 어떻게 하죠? 갑자기 모든 우리 계획이 하루아침에 무너졌습니다. 근데 우리는 교회를 방문해야지 돈도 필요한 것들 들어오고, 그래야지 우리 나름대로 계획대로 움직일 수 있는데, 교회를 한 100군데 정도를 방문해야 되는데, 2군데 방문했는데, 뭐, 그렇게 하지 말라고, 이렇게. 그리고 우리 부모님도 지금은 안 가는 게 좋겠다. 괜히 코로나가 걸려서 교회들 방문하다가 오히려 더 피해가 되면 어떡하냐. 그리고 그때도 뭐 비행기들도 뭐 안 뜨고, 그래서 여러 면에서, 하나님이 움직이시는 거를 알고 있었는데, 많이 사실 답답하고 힘든 시간을 이렇게 우리가 지냈습니다. 근데 또 그때 선교사 친구들이 있잖아요. 뭐 교회도 마찬가지일 거예요. 다른 선교사들은 계속 오히려 더 잘 나가는 것 같고, 오히려 사역을 계속하는 것 같고, 다른 가족들은 애들도 뭐 잘 되는 것 같고, 그래서 비교하게 되는 저를 깨달았습니다. 왜 제가 왜 1년 후에 보내주시지? 왜 코로나 터지기 전에 석 달 전에 우리를 보내주셨어요? 이제 그런 생각을 사실 많이 하게 됐습니다. 어느 정도였냐면요. 제가 하나님을 사랑하고 아내도 하나님을 사랑하는데, 둘이 앉아서 하나님이 우리를 멕시코로 보내주는 게 맞을까? 성도님들 그런 시절이 있었을 거예요. 교회를 열심히 하나님 열심히 섬기는데, 어느 날은 우리가 하고 있는 게 진짜, 왜 진짜 이게 하나님 우리를 축복해 주시는 거 맞나? 진짜 그런 힘든 고민도 한 적이 있었습니다. 근데 우리가 깨달은 거는, 우리가 예수님을 바라보고 있지 않고, 왜냐면 멕시코 가기 전까지는 확신이 있었거든요. 하나님이 얼마나 축복을 해주시고, 하나님이 문을 얼마나 열어주시고, 그렇게 했는데, 힘든 일이 닥치니까 그걸 다 새까맣게 까먹게 되고, 세상을 바라보게 되는 그런 모습을 보게 됐습니다. 그래서 히브리서 저자가 도전하시는 거는, 무거운 것을 버리고 죄를 버리려면은 세상을 보면 안 되고 예수님을 바라봐야 된다는 그런 도전을 해주는 것입니다. 그래서 그 이유는 뭐냐면은 2절에 또 나옵니다. 왜 이유는 1절 마지막 부분은 지금 돌아올 건데, 2절을 보시면은 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 그렇게 그 예수님을 설명을 하시는데, 무슨 예수님이냐면은 우리를 온전케 하시고 싶으시는 예수님. 그래서 그거를 다시 한번 붙들고, 예수님, 하나님, 우리는 왜 이런지 모르겠지만, 우리 하나님이 원하시는 거는 우리를 온전케 하시는 거.
깨달았습니다. 우리가 기도했던 거는 하나님 상황을 바꿔주세요. 우리 재정을 바꿔주세요. 우리 상황을 바꿔주세요. 우리 계획을 바꿔주세요. 우리 주변 사람들을 다 바꿔주세요. 마음에 안 드는 마누라까지 바꿔주세요. 그거나 근데 이걸 깨달았습니다. 예수님이 아시면서도 허락하신다. 왜냐? 우리를 온전케 하시고 싶으시니까. 그래서 그분을 바라보시라고. 그래서 그렇게 히브리서 저자가 우리에게 도전을 해주시는데, 그것뿐만 아니라 예수님은 예를 또 들어주십니다. 여기 2절에 보시면은 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사. 이거를 위해서 또 생각을 해봤습니다. 아니, 십자가를 앞에 뒀는데 뭐가 즐거워요? 뭐가 기뻐요? 하지만은 제가 그걸 생각해봤습니다. 생각하고 묵상해보니까 그게 하나님이 원하시는 거였으니까. 십자가는 즐거운 게 없어요. 상상도 할 필요도 없이 즐거웠고 기쁠 게 하나도 없습니다. 하지만은 그거를 통해서 영혼들이 구원받고 그리고 하나님이 얼마나 행복하실 거를 생각하셨을 거예요, 아마 예수님이. 그래서 아무리 힘든 거를 하나님이 지워주시질 않고 힘든 거를 통해서 하나님이 얼마나 큰 일을 예수님 통해서 하실 건지를 알았기 때문에 아무리 힘든 십자가였어도 즐거웠다, 기뻤다, 이렇게 설명을 하시는 거를 묵상하게 됐습니다. 그래서 저도 예수님처럼 하나님 순종하겠습니다. 왜냐, 지금은 힘들어도 10년 후에는 아마 그 순간을 돌아보고 하나님이 이렇게 움직이셨구나, 하나님이 이렇게 역사를 하셨구나, 그렇게 간증할 수 있을 것 같습니다. 그래서 지금은 아무리 힘들어도 우리 사역 하나님이 진짜 우리를 불어주셨으면은 우리가 특별한 게 아니라 하나님이 그 멕시코 시티에 있는 영혼들을 사랑하시기 때문에 그분들을 구원의 말씀을, 좋은 말씀을 나눠줘야 되고, 그리고 그 교회, 하나님이 그 멕시코 시티의 한 교회를 더 보고 싶으셔서 그래서 우리를 부르셨는데, 그래서 그 일이 나중에 보면은 우리에게는 진짜 기쁜 일, 하나님이 보실 때는 하나님한테 기쁜 일이 되지 않을까. 그래서 이제 그거를 보고 꾸준히 나가는 그런 도전을 받았습니다. 그래서 우리도 우리 각각 성도님들, 우리도 하나님이 뭘 원하시는지는 모르겠지만은 성도님이 감동하시는 거, 그거를 우리도 따르는 게 결국에는 하나님이 기뻐하시는 길, 그리고 우리 삶에도 기뻐하는 길이라고 저는 믿습니다. 그래서 즐거움, 기쁨, 즐거움을 위하여 십자가를 참으사. 그리고 그것뿐만 아니라 그 당시에 십자가에서 못 박혀 죽는 거는 창피한 거였습니다. 부끄러운 거. 아주 나쁜 크리미널들만 십자가에서 죽는데, 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 십자가를 참으사 2절에 부끄러움을 개의치 아니하시더니. 그러니까 부끄러웠다고. 남이 봤을 땐 부끄러운 거였죠. 저도 그 생각을 했습니다. 아니, 강대상 뒤에서는 하나님이 나를 불렀다, 하나님이 우리를 인도해 주신다, 그렇게 설교를 했는데 마지막 2년 동안은 아니 왜 이렇게 힘들게 살고 있는지, 우리가 하나님을 열심히 따라왔다, 하나님이 부탁하신 것을 열심히 했다, 그렇게 간증하고 설교도 했는데 부끄러운 때가 있더라고요. 비교했을 때. 아니, 구원 안 받은 멕시코 사람들도, 멕시코 분들도 다 잘 사는 것 같은데 왜 내가 하나님이 사람이라 그러면서 이렇게 힘들게 살고 있는지. 그렇지만 예수님은 개의치 아니하시더니 신경을 안 쓰셨다. 하나님이
부탁하시고 하나님이 원하시는 거니까, 하나님이 시키신 거, 하나님의 명령, 십자가 하는 게. 그래서 저희도 신경 쓰면 안 되겠다, 쓸 필요 없다, 남들은 잘 살아도 하나님이 기뻐하시는 거니까, 결국엔 하나님이 축복해 주실 걸 아니까 주님을 보면서, 그래서 벗어버리고, 무거운 짐, 비교하는 게 무거운 짐이 돼요. 그리고 세상 사람들이 비교하면서 갖고 싶어서 그게 또 죄인 걸 알면서 안고 가게 되고, 근데 그걸 벗어버리고 도전해주는 것처럼, 히브리서 저자가 도전해주는 것처럼 예수님만 바라보자. 예수를 바라보자. 주님을 안 보고 세상을 바라보면, 사실 전 멕시코에 안 있어요. 그 재정을 비교하면, 사실 재정을 비교해서 선교사 된다는 거는 조금 머리가 나사 빠진 사람일 거예요. 그리고 너무나 감사하게도 아이들이 멕시코를 좋아하고 따꼬도 좋아하고, 그렇지만 사실 비교하면은 살기에는 제일로 편한 나라가 아닌 거 사실 다들 알고 있잖아요. 하지만 주님을 바라보면서 주님이 시키는 거를 하는 게 제일로 행복한, 제일로 기쁨이 있을 수 있는 삶이구나, 그거를 깨달았습니다. 그래서 첫 번째로는 벗어버리고 주님만 바라보고, 세상이랑 비교하지 않고 주님만 바라보고, 두 번째로는 인내로 경주를 하며, 인내로서 경주하며 1절 마지막에 그렇게 히브리서 저자가 도전하고 있습니다. 인내로서 우리 앞에 당한 경주하며. 근데 저는 너무나 이게 신기한 게, 우리가 고른 경주라고 이렇게 말씀하고 있지 않습니다. 우리가 원하는 삶, 우리가 다들 원하는 삶이 따로 있을 겁니다. 근데 히브리서 저자가, 이 유도 그리스도인들은 persecution이 있어서 집들도 잃고, 사실 가족들한테 버림당한 이제 그런 분들이 많을 텐데, 그래서 히브리서 저자가 여기는 정확하게 우리가 당한 경주, 우리가 선택한 건 아니지만, 우리가 펼치고 싶은 인생은 아니지만 하나님의 허락하신 거, 우리가 당한 경주를 인내로서 경주하며. 그래서 저에게 준 경주는 제가 싫어서가 아니라 너무나 행복하지만, 첫 번째로는 하나님의 관계, 두 번째로는 하나님이 저에게 주신 가족, 그리고 세 번째로는 하나님이 저에게 주신 부르심, 그래서 선교사입니다. 하나님이 저에게 맡긴 사역. 근데 중요한 것은 여기 히브리서 저자가 디스크립션을 이렇게 하십니다. 인내로서. 왜냐면 어떨 때는 아무리 하나님 말씀을 붙들어도 마음이 편치 않을 하나님이 안 허락할 때가 있습니다. 그래서 어떻게 해야 되냐면, 인내로서 그냥 견딜 수밖에 없는 상황들을 하나님이 허락하신다는 것을 깨달았습니다. 2년 동안 얼마나 하나님이 그걸 저는 그걸 하나님 빨리 좀 오케이, 우리 교훈을 배웠으니까 빨리 그 다음 단계 넘어가고 싶습니다. 근데 그렇게 안 해주시더라고요. 지금 간신히 이제 하나님이 이제 때가 됐다, 이렇게 말씀을 하시는 것 같습니다. 조금씩 이제 하나님이 이제 문을 다시 열어주시는 것을 보고 우리 너무나 감사를 합니다. 근데 인내로서, 견디면서, 그러니까 하나님 문제가 없이, 우리가 얼마나 잘 섬기는데, 우리 가정에 문제 없이, 우리 사역에 문제 없이, 우리 교회 문제 없이 그렇게 하게 해주세요. 근데 그렇게 안 해주시더라고요. 하지만 견디면서 아까 말씀드린 것처럼 우리도 많이
우리뿐만 아니지만 우리도 나름대로 앞에 깜깜한 날들이 많았습니다. 근데 그때는 진짜 서로에게 격려의 말이 안 나와요. 격려의 말이, 그러니까 당연히 뭐 기도하면 하나님이 해주시겠지. 뭐 다들 그렇게 하고 끝내는데 안에는 좀 답답하게 있잖아요. 그래도 하나님 어떻게 이 상황이 너무나 힘들고 이게 어떻게. 그렇지만 어떨 때는 그냥 조용히 버텨야 될 때가, 똑같이 그런 상황들이 있었을 겁니다. 그래서 인내로서 경주하며 하나님이 허락해 주신 길을 경주하며 그거를 도전해주고 있습니다. 그리고 세 번째로는 어떻게 경주를 하는지, 하나님이 주시는 경주를 해주는지, 주님을 생각하면서. 3절에 나오는데, 그거 당연히 다들 아는 건데, 그래도 3절을 읽으면서 묵상하면서 저도 배운 게 있습니다. 3절에 뭐라고 써있냐면은, 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 그래서 이 구절을 묵상하면서 전 배운 게 있습니다. 뭐냐면은, 여기 우선 생각하라고 이렇게 말씀을 하고 계시는데, 원본으로 봤을 때 저는 깜짝 놀랐습니다. 왜냐면, 생각하는 게 그냥 생각하는 게 아니라, 두리번실 생각하는 게 아니라, 이게 무슨 뜻이냐면은, 자세히, thinking carefully. 자세히 생각하고, 그리고 thinking specifically, 정확하게 생각하라고 우리에게 그러니까 히브리서 저자가 그 힘들게 사역하고 있는 유대어 그리스도인들한테 정확히 생각하라. 그렇게 도전을 하는 거를 묵상하게 됐습니다. 근데 왜 뭐를 정확히 생각해야 되냐면, 그래서 저도 생각했습니다. 아니, 사실 그냥 우리가, 그냥 예수님을 모르는 상태에서, 그러니까, 깊이 생각하지 않고 그냥 예수님을 생각할 수 있구나. 우선 그거를 깨달았습니다. 근데 예수님에 대해서 뭘 생각하라고 히브리서 저자가 도전하고 계시냐면은 3절 두 번째 우리에게 설명해주고 계십니다. 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자. 아니 근데 저는 스페니쉬로 읽었는데 참으셨다는 게 왜 이렇게 다가오는지. 왜냐면 십자가 자체도 힘든데 십자가 더해서 제자들은 도망갔잖아요. 제자들은 뭐라 그러지? 눈빼기도 뭐라 그러지? 눈곱이도 안 보여. 도망가고, 그리고 주변에 있는 사람들은 욕만 하고 있고, 너무나 제 상황이 똑같게 느껴지는 거예요. 주변 사람들은 교회를 안 다니고, 멕시코에서 선교사라고 이해해주는 사람이 누가 있어요? 부모님 빼곤. 그러니까 너무나 이렇게 그런 외로움이 그런 상황을 느낄 때가 있었습니다. 근데 예수님도 하나님의 뜻을 하나님을 순종하였기 때문에 십자가만 해도 힘든데 주변에 죄인들이 거역하고 욕하고 막 반대하고, 근데 그거를 참으셨다고. 그래서 예수님을 생각하지 않을 때는 저는 이런 생각을 합니다. 지금 선교사가 아니면 얼마나 편한 삶을 살 수 있을까? 우리 애들이 얼마나 더 좋은 환경에서 자랄 수 있을까? 얼마나 더 좋은 교육을 받을 수 있을까? 친구는 얼마나 좋은 친구를 가질 수 있을까? 제 아내는 얼마나 언어 문제 없이 편하게 자유롭게 다닐 수 있을까? 근데 예수님을 생각하지 않으니까 그런 생각이 들게 되더라고요. 하지만 예수님이 얼마나 힘드셨을까? 우리를 위해서 십자가를 죽으셨는데 그 가는 길에도 죄인들이 막 욕하고 반대하고, 그거를 생각하면서 첫 번째 부분, 이게 또 다가왔습니다. 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여. 그래서 제가 깨달은 거는, 내가 왜 discourage 돼 있냐면, 예수님을 생각을 덜 하지 않았나. 너무나 다른 교회, 다른 선교사들, 다른 것만, 세상이
보여주는 것만 보고 비교를 하고 있지 않았나. 왜냐면 히브리서 저자도 그 힘든 유도 그리스도인들한테 이렇게 말씀하셨잖아요. 예수님을 생각하지 않으면 낙심해지고, 그리고 피곤해지고, 그래서 내가 그래서 예수님을 생각하지 않기 때문에, 예수님을 생각하지 않으면은 많은 게 힘들어지더라고요. 제가 아무리 선교사, 아무리 마지막 10년 동안 하나님이 매년 매 순간마다 인도해 주셨다고 해도 어두운 시간을 겪을 때 예수님을 생각 안 할 때 온 생각이 다 들게 되더라고요. 그래서 낙심하지 않기 위하여 그래서 예수님을 생각할 필요가, 중요성을 다시 깨닫게 됐습니다. 예수님을 생각해야지 하나님을 순종할 수 있기 때문입니다. 우리 사랑하는 성도님들도 마찬가지일 것입니다. 오늘 좀 이따 목사님 무슨 아나운스먼트 할지 모르겠는데 저한테 말씀해 주신 거는 뭐 선교 그리고 뭐 건축이라고 말씀을 하셨는데 그게 중요한 게 아니라 교회로서 하나님이 우리 개인적으로 개인한테 원하는 게 있을 것입니다. 근데 예수님을 생각하지 않으면은 뭐가 됐든 힘들 거라는 건 저는 깨달았습니다. 그래서 그렇게 경조해야 되겠다. 그래서 선교사의 기쁜 저는 삶을 살고 있습니다. 모든 게 잘 돼서가 아니라 당연히 하나님이 축복해 주시고 길도 열어 주시고 하지만은 힘들었을 때, 힘든 시기를 지나갔을 때 비교하지 않고 예수님을 바라봐야 된다는 것을 배웠고, 두 번째로는 아무리 힘들어도 인내로서 꾸준히 달리는 것, 그리고 세 번째로는 예수님을 더 잘 생각하고 얼마나 우리를 위해서 힘든 일을 겪으셨는데, 그래서 저는 이렇게 생각했습니다. 하나님, 전 이것도 견디지 못할까요? 왜냐면 솔직히 얘기하면은 음식은 부족하지 않고, 솔직히 얘기하면 애들도 건강하고, 날씨 훨씬 여기보다 좋은 데 살고 있고, 그래서 여러 가지 감사하게 됐고, 어떻게 보면 힘이 생기고, 미래에 하나님이 어떻게 역사를 하실 건지 기대감이 생겼습니다. 그래서 많이 힘이 생겨서 힘든 조그만한 그 트라이얼이었지만은 하나님이 이렇게 도와주셔서 너무나 너무 하나님께 감사합니다. 그래서 저는 선교사로서 고생과 낙심이 있더라도 인내로 경주를 달리는데 기쁨이 있습니다. 그래서 똑같이 기쁘게 하나님을 섬기셨으면은 섬기시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 힘든 일을 통해서도 우리를 이끌어 주신 것을 위해서 감사를 합니다. 세상적으로 비교했을 때는 말이 안 되고 이해도 안 됐지만 그래도 지금까지 하나님이 붙들어 주셨고, 그리고 끝까지 붙들어 주실 거를 알기 때문에 하나님 앞에 기쁘게 살 수 있게 해주셔서 너무나 감사를 드립니다. 오늘 아침에 우리 사랑성서침례교회 사랑하는 성도님들도 똑같이 주님이 저의 인생에서 역사하신 거를 통해서 힘이 되고 하나님만 더 바라보고 붙드는 그런 우리 교회가 될 수 있게 하나님이 허락해 주시고 축복해 주시기를 바랍니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.